Hello students. In our last meeting, we have discussed regarding the characteristics of romantic movement, features of romantic poetry here, and let us continue some of the few points regarding these features of romanticism. In our last class, we have already discussed some features of romanticism, just like a break from classicism, love for nature, love for country life, escape to the past or middle ages, love for freedom, and a dominance of imagination and emotions. Yes, we have already discussed something regarding this dominance of imagination and emotions in the poetries of in the poems of these romantic writers. See here, imagination and emotions played a very important role in the poems of these romantic writers, in the romantic poetry. And I already told you that Romanticism rejected realism and reason of 18th century, and Romanticism is full of imagination and emotions. If you read Wordsworth and Coleridge, even Coleridge write a Biographia Literaria is one of the most famous work here. As a critic, he asserted the importance of imagination in his poetic creation, and his poetic according to him here, according to this Coleridge, the element of imagination is very important in poetry, in romantic poetry. And here, when we read the Wordsworth, what we call the definition of poetry, he shows some sort of interest towards feelings, powerful feelings and emotions. Just here, Wordsworth too spoke about the need of emotions when he defined poetry as the spontaneous overflow of powerful feelings and emotions which were recollected in tranquility. ಎಸ್, ಹೀಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮತ್ತು ಇಮೋಷನ್ನ ಮಹತ್ವ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ನಾವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅವುಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಅವರು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ಗಳು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಏನು ತುಂಬ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನು ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ದಿ ಅನದರ್ ಫೀಚರ್ we will go through that, love for supernatural. Yes, supernatural, what do you mean by supernatural? The two words are there in this particular term, concept, term, super and natural. Here see, supernatural means something which is not natural, something which is not natural, that is like just a ghost, witches, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ಸ್, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು, ಈ ರೀತಿ ಅಂಥವುಗಳನ್ನು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ತಮ್ಮ ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, Coleridge ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದೆ, Coleridge himself here considered as a poet of supernatural, a poet of supernatural. Coleridge himself considered as a poet of supernatural. Here we find some supernatural elements or dream-like qualities in Coleridge's poems. Coleridge and Shelley just be taken for granted here, and Keats also introduced the supernatural elements in their poetry. It is said that Coleridge used to take opium and used to write his poems in the intoxicated state of mind. His most poems like Kubla Khan, Christabel, The Rime of the Ancient Mariner, etc. are full of supernaturalism. That is why the critics call him poet of supernatural. ಎಸ್, ಲವ್ ಫಾರ್ ಈ ಅಲೌಕಿಕ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೆಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕೀಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಪೋಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಈ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಅಂದರೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲೌಕಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು, ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳು. ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ರೈಟಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪೊಯಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಫಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮಾದಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಏನು ಆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅವನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಓಫಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ, ಓಫಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡ್ರಗ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು, ಅದನ್ನು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಹೀಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಈ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಬ್ಲಾ ಖಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ದ ರೈಮ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮ್ಯಾರಿನರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯವಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ದೋಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆರ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್. That is why almost all the critics here call the Coleridge as the poet of supernatural. ಎಸ್, ಈ ರೀತಿ ಲವ್ ಫಾರ್ ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಂತರದ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ಗೆ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೂ ತುಂಬ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನಿಷ್ಠವಾದ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಿಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ. ಎಸ್, ಇನ್ನರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಆ ಕವಿಯ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅಂತ. ದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬೈ ನೇಚರ್, ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಹಲವಾರು ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐ ಅಥವಾ ಮೈ, ಮೀ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಪೋಯಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ದೀಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಐ, ಮೈ, ಮೀ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಬೌಂಡ್ ಇನ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೊಯಿಟ್ರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಪೋಯಮ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಐ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲೌಡ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ ಫ್ರಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಪೋಯಮ್ ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್. ಡ್ಯಾಫೋಡಿಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಆ ಪೋಯಮನ್ನು ಬಿಗಿನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ: ಐ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪೋಯೆಟೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಪೋಯೆಟ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯಮ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಈ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ ನರೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಐ ವಾಂಡರ್ಡ್ ಲೋನ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಅಂತೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಯಮಲ್ಲಿ ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲೀಪ್ಸ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ಐ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈನ್ಬೋ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ: ಮೈ ಹಾರ್ಟ್ ಲೀಪ್ಸ್ ಅಪ್ ವೆನ್ ಐ ಬಿಹೋಲ್ಡ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೈನ್ಬೋ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಟೇಕನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೋಯಮ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಪೋಯಮ್ ದಿ ರೈನ್ಬೋ. ಹೀಗೆ ಅವನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಏನು ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ಸೆಪರಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂದಿನ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Yes, next another very important feature is that lyricism. Yes, lyricism, it is one of the very important feature. The lyrics of romanticism are very short. Keep it in mind. The lyrics of romanticism are very short, full of music, rhythm and imagination. Yes, written mostly in iambic pentameter lines. They focus on a single idea and express the subjective experiences of the poet.
ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಓದುಗರ ಮನ ಮುಟ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಸೊ ಆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಆರ್ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್, ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಲಿರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ತುಂಬಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಿದಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಲ್ಪನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಲಿರಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆರ್ the most important features, these 9 very important features of romanticism we have to discuss and we have to keep in mind from the point of view of examination ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಈ 9 ಅಂಶಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇನ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಗಿ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಮೇನ್ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ದ ಮೇಜರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಜರಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕವಿಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಇದ್ದಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ದ ಪಯನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಯಾರು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಯನಿಯರ್ಸ್. ಪಯನಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪಯೋನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿ ನಾವು ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಕೆಲವು ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಿಸ್ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲಿನ್ಸ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲಿನ್ಸ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ. ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೂರ್ವಗಾಮಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಏನು ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ತುಂಬ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲಿನ್ಸ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದಂಥ, ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರಿಕರ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜೇಮ್ಸ್ ಥಾಮ್ಸನ್, ವಿಲಿಯಂ ಕಾಲಿನ್ಸ್, ಥಾಮಸ್ ಗ್ರೇ, ಇವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ P.B. Shelley, John Keats, Lord Byron, and the essayists like William Blake and Charles Lamb are the great exponents of Romanticism. Keep it in mind. ಇಲ್ಲಿ P.B. Shelley, John Keats, Lord Byron, and the essayists like William Blake and Charles Lamb are the great exponents of Romanticism ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಅಂತ. ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಪ್ರತಿಪಾದಕರಾಗಿ ನಾವು P.B. ಶೆಲ್ಲಿಯನ್ನು, ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸನ್ನು, ಲಾರ್ಡ್ ಬೈರನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವರನ್ನು ಮೇಜರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೀವು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ನ ಕೆಲವು ಪೊಯಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ. ಏನು ಫ್ಯೂ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಬೌವ್ ಟಿಂಟರ್ನಬ್ಬೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಓದ್ತೀರಿ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್, ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ನ 4 ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಟೈಗರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲ್ಯಾಂಬ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಂಡನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಕ್ ರೋಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 4 ಪೊಯಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ನಿಂದ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ನ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ಓಡ್ ಟು ನೈಟಿಂಗೇಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪೊಯಮ್ನ ನೀವು ಓದ್ತೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ P.B. ಶೆಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, P.B. ಶೆಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಪೊಯಮ್ ಓಡ್ ಟು ಸ್ಕೈಲಾರ್ಕ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪೊಯಮನ್ನು ನಾವು ಈ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ. ಆ ನಂತರದ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವರ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವರನ್ನು ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೇಜರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್
ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್, ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಸ್ ಅ ಪೈನಿಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿಯೋ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್, James Thomson, William Collins, Thomas Gray, etc. are considered as precursors of Romanticism. The poets like P.P. Shelley, John Keats, Lord Byron, and essayists like William Blake and Charles Lamb are the great exponents of Romanticism. Keep it in mind. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಈ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ನ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಟು ಸಮ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್, we may say that Romanticism was a movement of English poetry which had its roots in Elizabethan age, and it flourished as a neo-romanticism in the beginning of the 19th century. ಇದು ಈಗ ಹೊಸದಲ್ಲ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸದ ಒಂದು ವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದು. ಈ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಸ್ ಅ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪೋಯಟ್ರಿ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರೂಟ್. ಅದರ ಬೇರುಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅದರ ಆರಂಭ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 16th century ಆ ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ಏನಿದೆ, ಎಲಿಜಬೆಥನ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ, ಇವರ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿನೇ ಇದರ ಬೇರುಗೂಡು ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಇದು ಉಟ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಫ್ಲೋರಿಶ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನ್ಯೂ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ 19th century ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್, ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ರಿವೋಲ್ಟೆಡ್ what we call against the neoclassicism. The romantic poets loved freedom from rules, loved past, loved nature, and wrote highly emotional and imaginative poetry which was full of lyrical qualities. Keep it in mind. Let's conclude with the words of W.J. Long. ಇಲ್ಲಿ W.J. ಲಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಏನಿದ್ದಾನೆ, W.J. ಲಾಂಗ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಕು, ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಅವನ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಅವನ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲೇ ಈ ಎಲ್ಲ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ನ ಎಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಅಡಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅವನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ವಿತ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ W.J. ಲಾಂಗ್. The poetry of romantic age is characterized by the protest against rules, return to nature, interest in common man, love for the poor, and escape to the past, and a touch of subjectivity in poetry. They got their inspiration not from Dryden and Pope, but from Shakespeare, Spenser, and Milton. This is something what W.J. Long here expressed or described when we conclude the romanticism here. ಹಲವಾರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ W.J. ಲಾಂಗ್. ಏನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್, ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಸಿಸಮ್, ಬ್ರೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸೆಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಚರ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು, ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು. ಅಥವಾ ಲವ್ ಫಾರ್ ದ ಪುವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ ಟ್ರಾಡನ್, ತುಳಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಡವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಟು ದ ಪಾಸ್ಟ್, ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಟಚ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆ ಗಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಡ್ರೈಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಪ್. ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಏನು ಡ್ರೈಡನ್ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ನಿಂದ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಾಸಿಸಮ್ನಲ್ಲಿ ಡ್ರೈಡನ್ ಮತ್ತು ಪೋಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಒಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಅಥವಾ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಬರೀತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀನೆಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಂದ ಇದೆ. ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಡ್ಮಂಡ್ ಸ್ಪೆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಾನ್ ಮಿಲ್ಟನ್, ಈ ಮೂರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು
ನೀವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನಿದೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೇಪರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ನೀಡೆಡ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ನಾನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದೊಂದಾಗಿನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕಾಗ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೇಜರ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಫ್ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಸಿಸಮ್. ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ನ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕಾಲ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಜಾನ್ ಕೀಟ್ಸ್ನ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬಿ ಶೆಲ್ಲಿ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ನ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಪೋಯಿಟ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮಗೇನಾದರೂ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಪೋಯಿಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ the romanticism, the first unit of your allotted syllabus, the given syllabus, prescribed syllabus. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಯೂನಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಂತರದ 2ನೇ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಲಿಯಂ ಬ್ಲೇಕ್ ಮತ್ತು ವಿಲಿಯಂ ವರ್ಡ್ಸ್ವರ್ತ್ನ ಪೋಯಿಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ romanticism and its background. Brief structure and overview, 19th century background, French Revolution, Industrial Revolution. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ಅವರ್ next meeting with a new topic, a new unit, that is the romantic poetry. Till then, take care. Goodbye. Thank you.